Hello everyone, welcome back to Sadak the Achievers. So in the last class we have started the projectile motion topic. So projectile motion lo we have seen the basic concepts of the projectile motion. So what are the different terms that we use and what is the formula for maximum height, horizontal range and time of flight, right? So these are all the topics that we have seen in the last class. So today's class lo we'll see the equation of trajectory. Heroes class lo equation of trajectory we'll see, and what is the projectile motion if you throw an object from some height. Okay, so దానికి కూడా equation చూద్దాం. Okay, so first before that, so just let me quickly recap the previous class formulas. So here, what's the basic terminology that we have seen? So whenever you throw an object with some velocity u, so at an angle theta with respect to the ground, so then the body will take the parabolic path like this, right? So then it will have the horizontal component of velocity ux is equals to u cos theta, initial velocity, and initial velocity in the y direction uy is equals to u sin theta. Okay na? So at the topmost point only the ux exists. So ux అన్నది which is equals to u cos theta, ఇది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ux అన్నది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో యాజ్ ux is constant, so the ax you can take it as 0, right? So whereas uy వచ్చేసి it will be u sin theta initial గా velocity. So whereas at the topmost point ఇక్కడ the vy becomes 0. So at the topmost point there won't be any vertical velocity, only horizontal velocity ఉంటుంది, right? So ఇక్కడ ay వచ్చేసి minus g అన్నమాట. Clear? So and we have seen the formulas for the time of flight, maximum range and horizontal maximum height and horizontal range. So 2u sin theta by g, which is the time of flight, right? So then tarvata we have seen the formula for maximum height. So the h max is equals to u square sin square theta by 2g, u square sin square theta by 2g. So later we have seen the horizontal range, so which is equals to 2u square sin theta cos theta by g, right? So and we have seen the relation between range and h max. So avuna, so where r tan theta is equals to 4h, r tan theta is equals to 4h. So din tarvata we have seen the maximum range, which is equals to u square by g, so which occurs at the angle if you throw the projectile an object at some angle theta is equals to 45 degrees. And we have also seen the same range occurs at the angles theta and 90 minus theta. If you throw an object with theta and another object with 90 minus theta, so the range followed by both the objects will be same. Clear? So these are all the topics that we have seen in the last class. So today's class, so we are going to study so one important topic that I forgot in the last class. So జనరల్గా డైరెక్ట్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫర్ వాట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, the range will be equals to maximum height. For what angle of projection the range will be equals to maximum height? This is the question. సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎంత యాంగిల్తోని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే సో రేంజ్ మ్యాక్సిమం హైట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ద హింట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? సో రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేంజ్. సో మనకు రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి? ద రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2u స్క్వేర్ సైన్ టీటా కాస్ టీటా బై జీ, ఇది రేంజ్. అవునా? సో ఇప్పుడు హెచ్ మ్యాక్స్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? ద హెచ్ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u square sin square theta by 2g, u square sin square theta by 2g. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. సో దే సెడ్ ద రేంజ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యాక్స్. సో లెట్ మీ ఈక్వేట్ దీస్ టు. సో ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేస్తే 2u స్క్వేర్ sin theta cos theta by g is equals to u square sin square theta by 2g, u square sin square theta by 2g. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సో ద యూ స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, 1 sin theta గెట్స్ క్యాన్సిల్, జీ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ
what do we left with in the numerator? 2 cos theta is left. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది చూడండి. సో ఇక్కడ 1 sin theta క్యాన్సిల్ అయింది, ఇంకొక sin theta ఉంది. సో sin theta by 2. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ cos theta ని ఇటు పంపించేసేయండి, 2ని ఇటు పంపించండి. సో దట్ 2 into 2 4 అవుతుంది, which is equals to sin theta by cos theta. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ హియర్ I can write, so the sin theta by cos theta is equals to 4 we got, right? So which means the tan theta is equals to 4. So the theta is equals to tan inverse of 4. If you throw an object at an angle of theta is equals to tan inverse of 4, so appudu the range will be equals to h max. So remember this as the standard result. So దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember it as the standard result for what angle of projection. So the range will be equals to maximum height. So theta is equals to tan inverse of 4 simply. Clear? Direct question అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకు MSET లో. Clear this part? చలో. And one more thing, see in the last class లో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని if you throw with some angle theta with respect to the ground horizontal, if you throw it with some angle theta, so appudu the body takes this path, right? So and you know that the horizontal velocity ikkada vachesi ido vachesi ux is equals to u cos theta avutadi. If you throw an object with velocity u, so then its initial velocity in the y direction uy is equals to u sin theta avutadi, avuna? So whereas ikkada maximum height దగ్గర ux ఏ ఉంటుంది, ux ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, u cos theta. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ vy వచ్చేసి 0 అవుతుంది. ఎట్ ద టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ విల్ బికమ్ 0. సో బట్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఎట్ సమ్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్, సో ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇక్కడ నాకు ఇనిషియల్గానేమో u cos theta అని తెలుసు హారిజాంటల్ వెలాసిటీ, సో వర్టికల్ వెలాసిటీ u sin theta. సో ఇక్కడ ఎట్ ద టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ux u cos theta. సో vy వచ్చేసి 0 వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్. సో బట్ నాకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నాకు వెలాసిటీ కావాలి, ఓకేనా? సో ద వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్, సో ద వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్. సో అది ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో లెట్ దట్ జనరల్ పాయింట్ బి, సో దీన్ని ఏదో ఒక నేమ్ తీసుకోండి. సో లెట్ ఇట్ బి సమ్ p పాయింట్ విచ్ హ్యాస్ ద కోఆర్డినేట్స్ x, y. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై x, y? సో ఆ బాడీ అన్నది ఎక్స్లో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది అండ్ వైలో వై డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళేసరికి అది ఎక్స్లో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ అయినట్లు, సో వైలో వై డిస్టెన్స్ కవర్ అయినట్లు, వై యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ అయినట్లు. సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ కావాలి. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఇది అనుకుందాం. లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ వెలాసిటీ వెక్టార్ v, అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ వెక్టార్కి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఒకటి వచ్చేసి ఇట్స్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇట్స్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ vy అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ v వెక్టార్ తెలిస్తే, సో ఐ కెన్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ పాత్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, అవునా? సో ఆ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఏమవుతుంది? ద vx i క్యాప్ ప్లస్ vy j క్యాప్, అంతేనా? ఇక్కడ మనకు వెలాసిటీ వెక్టార్ వచ్చేసి, సో వెలాసిటీ ఇలా ఉంటుంది, అవునా? దిస్ ఈజ్ అ వెలాసిటీ రిజల్టెంట్. సో దానికి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ vx, దానికి y కాంపోనెంట్ ఈజ్ vy. సో ఇప్పుడు అక్కడ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఏమవుతుంది? v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు vx i క్యాప్ ప్లస్ vy j క్యాప్. సో మనకేం తెలుసు ఆల్రెడీ, ఎప్పుడైనా కూడా ద హారిజాంటల్ వెలాసిటీ విల్ రిమైన్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ మోషన్. సో అది ఇక్కడైనా టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గరైనా, సో వైల్ కమింగ్ డౌన్ అయినా కూడా, సో ఎక్కడైనా కూడా ద హారిజాంటల్ వెలాసిటీ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో అంటే మనకి v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో v cos theta, ఇక్కడ u cos theta i క్యాప్, vx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u cos theta i క్యాప్, రైట్? ప్లస్ vy j క్యాప్. సో బట్ ఈ vy ఏమవుతుంది? ఇక్కడ vy వచ్చేసి ఇనిషియల్గా వెలాసిటీ y డైరెక్షన్ ఎంత ఉంది? u sin theta ఉంది. సో ఇలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ వర్టికల్ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్ కదా. ఎట్ ద టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఇట్ బికమ్స్ 0, అవునా? ఇక్కడ ఎంత ఉందో, ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉందో ఇక్కడ అంత ఉండదు, అవునా? పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? వర్టికల్ వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వుకుంటూ వెళ్తుంది. లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం ఆల్రెడీ, అవునా? సో ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు
నాకు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర వర్టికల్ వెలాసిటీ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఎలా ఫైండ్ చేద్దాం చూడండి. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వర్టికల్ వెలాసిటీ ఎట్ దట్ పాయింట్. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ సపోజ్ మనకి ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ ఈజ్ యూ సైన్ థీటా, అవునా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆబ్జెక్ట్ వెళ్ళడానికి లెట్ ద టైం టేకెన్ ఈజ్ టీ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీ కదా, యూ ఆల్రెడీ నో, రైట్? సో లెట్ ద టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు vy ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో vy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? సో దానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను, సో లెట్స్ రైట్ ద vy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సింపుల్ కైనమాటిక్ ఫార్ములా ఐఎమ్ యూజింగ్. సో vy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు uy ప్లస్ ayt, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at. సో vy ప్లేస్లో లెట్ ఇట్ బి vy ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో uy అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ ఈజ్ u సైన్ థీటా, రైట్? సో మైనస్, ఎందుకంటే ay మైనస్ జీ కదా, సో ఇక్కడ మైనస్. సో లెట్ ద టైం టేకెన్ ఈజ్ టీ. సో అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర సో వర్టికల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? u సైన్ థీటా మైనస్ జీటీ, u సైన్ థీటా మైనస్ జీటీ అవుతుంది. సో అవునా? సో ఇప్పుడు టోటల్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద కంప్లీట్ వెక్టార్ ఎట్ దిస్ పాయింట్? వాట్ విల్ బి ద కంప్లీట్ వెక్టార్? సో ద కంప్లీట్ వెక్టార్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎట్ దిస్ పాయింట్. సో ఏమవుతుంది? సో vx i క్యాప్ ప్లస్ vy j క్యాప్ కదా, vx i క్యాప్ ప్లస్ vy j క్యాప్. సో vx అన్నది ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాశాను, u cos theta i క్యాప్, రైట్? సో ప్లస్ vy అన్నది చేంజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్గా u sin theta ఉంది, సో ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ బికేమ్ u sin theta మైనస్ gt, అంటే u sin theta కంటే తక్కువైందా? u sin thetaలో నుంచి కొంచెం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే u sin theta కంటే తక్కువైంది, అవునా? సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ vy ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ u sin theta మైనస్ gt j క్యాప్. సో దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ వెక్టార్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకేనా? సో మీకు ఇప్పుడు ప్రొజెక్టెడ్ చేసిన బాడీది స్పీడ్ కావాలనుకోండి. సో స్పీడ్ అంటే ఏంటిది? మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ కదా. సో ద స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్, అంతేనా? సో ax అంటే u cos theta హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ అంటే u sin theta మైనస్ gt హోల్ స్క్వేర్, u sin theta మైనస్ gt హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ స్పీడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ప్రొజెక్టెడ్ బాడీది స్పీడ్ కావాలంటే సింపుల్గా యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ వే. అర్థమైందా? సింపుల్ అనమాట. మనకి ఇనిషియల్గా కావాలంటే ఆల్రెడీ స్పీడ్స్ తెలుసు, ఇక్కడ u cos theta ఉంటుంది, ఇక్కడ u sin theta ఉంటుంది. సో టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర కూడా తెలుసు. బట్ ఎట్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్ కావాలంటే హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అయితే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, బట్ వర్టికల్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది కదా. సో అది ఎలా చేంజ్ అయింది అన్నది ఐ కన్సిడర్ ద వై డైరెక్షన్ మోషన్. సో తర్వాత అక్కడ వెక్టార్ రాశాను, ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది? vxi క్యాప్ ప్లస్ vy j క్యాప్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఎట్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్ ఆర్ వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. క్లియర్? సో ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ద యాంగిల్ టీటా. సో ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఇట్స్ మేకింగ్ యాంగిల్ టీటా. సో బట్ ఇలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇలా బెండ్ అవుతుంది కదా. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుద్దా? సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. సో లెట్ దిస్ బి ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. సో అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉంది అది ఫైండ్ చేయాలనుకోండి. సింపుల్గా ఏం చేయండి అంటే, సో నేను ఇక్కడ బేసిక్ వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఈ vyని షిఫ్ట్ చేస్తున్నా, ప్యారలల్ షిఫ్ట్ చేయొచ్చా? ఈ vyని ప్యారలల్ షిఫ్ట్ చేస్తే సో దిస్ బికమ్స్ vy. సో tan alpha ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు vy బై vx. tan alpha ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు vy బై vx. సో ఫ్రమ్ హియర్ if you need alpha is equals to tan inverse of vy by vx. tan inverse of vy by vx. సింపుల్, ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ vy ఇలా ఉంది కదా, సో ఇది v కదా. సో ఈ vyని ఇటువైపు ప్యారలల్ షిఫ్ట్ చేశా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుద్దా? ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా చూడండి.
సో ఇక్కడ మనకి విఎక్స్ ఇటువైపు ఉంది, వివై ఇటువైపు ఉంది, అవునా? సో రిజల్టెంట్ వచ్చేసి వి కదా, సో రిజల్టెంట్ వచ్చేసి వి. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేశానంటే ఈ వివైని ప్యారలల్ షిఫ్ట్ చేయొచ్చు కదా, వెక్టార్ని యూ కెన్ ప్యారలల్ షిఫ్ట్. సో దిస్ బికమ్స్ వివై. సో ఈ యాంగిల్ కదా ఆల్ఫా మనకు కావాల్సింది. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ కెన్ రైట్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో వివై బై విఎక్స్. So this is how you can find the velocity at any general point px comma y. So that general point I considered as some px comma y. Clear everyone? Chalo. So జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ఇదేమో స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, ఇదేమో వెలాసిటీ వెక్టార్ ఎట్ దట్ పాయింట్. సో అక్కడే కాదు, మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్. So the very important concept, the next one, put the heading, the equation of trajectory. సో మనకి అసలు ట్రాజెక్టరీ అంటే ఏంటంటే ద పాత్ ఫాలోడ్. సో ట్రాజెక్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాత్ ఫాలోడ్ బై ద ప్రొజెక్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫాలోడ్, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ పాత్ ఫాలో అయింది బాడీ. సో నేను ఇలా త్రో చేస్తే బాడీ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిందా, లేదంటే ఇంకొక పాత్లో వెళ్ళిందా, సర్కిల్ మోషన్లో వెళ్ళిందా. సో మనకు వచ్చే ఈక్వేషను దాని పాత్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ద ఆబ్జెక్ట్ టుక్. సో ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద path followed by the projected body. Path followed by projected body. Projected body. Okay na? So simple ga em chestunna ante ikkada. So let's consider if you are throwing an object like this. So annitiki same diagram. So idi with respect to the horizontal. Okay, so if you thrown with some angle theta with some velocity u, so that its horizontal velocity ux is equals to u cos theta. So whereas the vertical velocity, initial vertical velocity uy is equals to u sin theta. So initial velocity in the x direction తెలుసు, initial velocity in the y direction తెలుసు, right? So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బాడీ ఇక్కడ సమ్ పాయింట్కి రీచ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. So let's consider the body has reached some point p where the coordinates of p are x comma y. The coordinates of p are x comma y అంటే బాడీ xలో x డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది ఇక్కడికి చేరేసరికి. సో వైలో సమ్ y డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే x డైరెక్షన్ అండ్ y డైరెక్షన్లో ద x డైరెక్షన్ y డైరెక్షన్ పారామీటర్స్ సపరేట్గా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో పారామీటర్స్ అంటే ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ అవి ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయని రాయడం అంతే. సో మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో చూడండి, ద ఇనిషియల్గా యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ కాస్ థీటా, వి నో దట్, రైట్? సో ఏఎక్స్ జీరో అవుద్దా, ఎందుకంటే హారిజాంటల్గా వెలాసిటీ అస్సలు చేంజ్ అవ్వదు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏఎక్స్ జీరో, విఎక్స్ తెలుసు. సో ఇక్కడ లెట్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద ఎస్ఎక్స్. సో బాడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి ఎక్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది, సమ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ కదా, రైట్? సో లెట్ ద టైమ్ టేకెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎక్స్. సో నౌ ఎస్ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఐ కెన్ రైట్ యూఎక్స్ అంటే యూ కాస్ థీటా ఇంటూ టైం టేకెన్ టీ ఈజ్ టీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈ సెకండ్ టర్మ్ మొత్తం జీరో తీసుకోవచ్చా? కెన్ వీ టేక్ దిస్ హోల్ టర్మ్ యాజ్ జీరో, ఎందుకంటే ఏఎక్స్ జీరో కదా, జీరో ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ జీరో, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, లెట్స్ రైట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై యూ కాస్ థీటా. సో దీన్ని ఇలా ఉంచేసేయండి, నెక్స్ట్ వై డైరెక్షన్లో పారామీటర్స్ రాయండి. సో వై డైరెక్షన్లో ఇనిషియల్గా the uy is equals to u sin theta, right? ay is equals to minus g. So let the time taken t is equals to t itself. So the distance covered in the y will be equals to y.
Antena. So the distance covered in the y is y. So now let's write the same kinematic equation in the y direction. So I'm using s is equals to ut plus half at square. So y direction లో కాబట్టి sy uy ay తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ sy is nothing but y కదా. సో sy is nothing but y. సో నెక్స్ట్ uy అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద y డైరెక్షన్ is u sin theta into t plus half ay అంటే minus g into t square. So now I am writing y is equals to u sin theta ఇక్కడ మైనస్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇన్సైడ్. సో మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. సో u sin theta మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే u sin theta ఇంటూ t కదా, ఇక్కడ u sin theta ఇంటూ t. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే మనకు ఆల్రెడీ టీకి ఫార్ములా తెలుసు, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై యూ కాస్ theta. సో దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ t ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u sin theta ఇంటూ t ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎక్స్ బై యూ కాస్ theta, ఎక్స్ బై యూ కాస్ theta. సో ఎక్స్ బై యూ కాస్ theta మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ g ఇంటూ ఎక్స్ బై యూ కాస్ theta హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ బై యూ కాస్ theta హోల్ స్క్వేర్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ గెట్, see here you can cancel u and u. సో x ఇంటూ ఇక్కడ sin theta బై కాస్ theta. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే tan theta గా రాస్తున్నాను, x tan theta మైనస్ హాఫ్. సో దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ని మల్టిప్లై చేయండి ఇన్సైడ్. సో g x స్క్వేర్, g ఇంటూ న్యూమరేటర్లో x స్క్వేర్ బై u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ theta, u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ theta. So this is the formula for the equation of trajectory. This is the formula for the equation of trajectory. So see here, you can see that the equation is of the form, ikkada y variable y, its distance is changing with respect to x as y is equals to x square. So y is equals to x square అనేది ఏంటిది, parabola path కదా. So y is equals to x square అనేది it represents the parabolic path, right. Therefore you can say the path followed by the projected body with some angle is the parabola. Clear? Understood? So you have to remember this equation. You should remember this equation. Very important. So మనం క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు you'll understand the importance of this. So ఏంటి ఫార్ములా, everyone write without seeing. So x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta, 2u square cos square theta. This is the formula for the equation of trajectory. Clear? Chalo. Next. Now the same formula you can also write it in terms of, so జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మ. సో y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. ఇదే కదా ఫార్ములా మనకి వచ్చింది. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ యాజ్, సో ఎక్స్ tan theta మైనస్ gx స్క్వేర్ బై 2u స్క్వేర్ ఇలానే ఉంచండి. సో ఇక్కడ 1 cos స్క్వేర్ ప్లేస్లో షెల్ ఐ రైట్ సీకెంట్ స్క్వేర్ theta, 1 cos స్క్వేర్ theta ప్లేస్లో షెల్ ఐ రైట్ సీకెంట్ స్క్వేర్ theta, రైట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ రైట్ ఎక్స్ tan theta మైనస్ gx స్క్వేర్ బై 2u స్క్వేర్, gx స్క్వేర్ బై 2u స్క్వేర్. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ theta, రైట్. బికాస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ theta మైనస్ tan స్క్వేర్ theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. You know that the identity. So what's the identity? The secant square theta minus tan square theta is equals to 1 is the identity, trigonometric identity. So from the trigonometric identity, I am writing secant square theta is equals to 1 plus tan square theta. Okay, so this is one more formula. This is one more formula. Clear this part, everyone? Done? Chalo. So next, so one more important formula for the same equation of trajectory. So దీన్నే in terms of range కూడా రాయొచ్చు.
in terms of range. So ఎలా రాస్తాం, let me derive this one. So the x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta, ఇదే కదా మనకు వచ్చిన ఫార్ములా. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఐ షుడ్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద రేంజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నానంటే లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. సో ఈ రెండిట్లో ఎక్స్ tan theta కామన్ తీస్తున్నాను, ఎక్స్ tan theta కామన్ తీస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఎక్స్ tan theta మొత్తం బయటకు వస్తే 1 ఉంటుందా, 1 రైట్. సో ఇక్కడ gx స్క్వేర్లో ఎక్స్ బయటకు వచ్చింది, ఎక్స్ బయటకు 1x బయటకు వస్తే ఇంకొక ఎక్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ 2u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. సో ట్యాన్ టర్మ్ లేదు దీంట్లో, సో మనం ట్యాన్ని బయటికి తీసాం కాబట్టి సో షెల్ ఐ రైట్ బై ట్యాన్ టీటా, అంతే కదా. మళ్ళీ దీంతో ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మనకు సేమ్ థింగ్ రావాలి, అంతేనా. ఇక్కడ ట్యాన్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ట్యాన్ టర్మ్ ఇన్ ద డినామినేటర్, రైట్. సో ఇప్పుడు 2x మైనస్ 1లో నుంచి ఇఫ్ ఐ టేక్ 2 అవుట్, సో 2 అవుట్ చేస్తే సో షెల్ ఐ రైట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/2, 2 ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/2. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా సో ఎక్స్ tan theta బయటికి తీసాం, ఇక్కడ gx స్క్వేర్లో ఎక్స్ బయటకు వచ్చింది, tan theta టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఐ రోట్ tan theta ఇన్ ద డినామినేటర్, రైట్. సో కొంచెం బేసిక్ మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ tan theta ఆఫ్ 1 మైనస్ సో gx బై 2u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా టైమ్స్. సో ఈ tan theta నేను రాస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ sin theta by cos theta, sin theta by cos theta, so that you can cancel cos theta and 1 cos theta here, right. So which comes out to be y is equals to x tan theta of 1 minus gx by ఇక్కడ ఏం మిగిలింది చూడండి 2u స్క్వేర్ cos theta, 1 cos theta క్యాన్సిల్ అయితే ఇంకో cos theta ఉంది ఇంటూ sin theta, రైట్. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను కొంచెం ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ tan theta ఆఫ్ 1 మైనస్ సో gx, ఈ ఓన్లీ ఎక్స్ని న్యూమరేటర్లో ఉంచి ఈ జీని దీని డినామినేటర్లో రాస్తున్నా. ఎలా అంటే 2u స్క్వేర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ sin theta cos theta బై g రాయొచ్చా. సో దిస్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ కదా, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు జీ పైకే వెళ్తుంది, ఎక్స్ ఇంటూ జీ, జీ ఇక్కడ రాసినా కూడా ఇక్కడ రాసినా ఒకటే సేమ్, అవునా. సో ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ tan theta, సో 1 మైనస్ ఎక్స్ బై, సో ఇది చూడండి 2u స్క్వేర్ sin theta cos theta బై జీ, వాట్స్ ఆ దేనికి ఫార్ములా అది, రేంజ్కి కదా. సో 2u స్క్వేర్ sin theta cos theta బై జీ, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేంజ్, is nothing but the formula for range. So therefore finally we got the equation of trajectory in terms of range as well. Understood? Very important. సో మీకు ఇన్ డీటెయిల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ, జాగ్రత్తగా పాయింట్ టు పాయింట్ ఫార్ములాస్ ఎక్కడైతే నేను మార్క్ చేస్తున్నానో, ఏవైతే గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నానో ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి. డైలీ క్లాస్ అయిపోగానే ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక సపరేట్ నోట్బుక్, ఒక చిన్న నోట్బుక్ పెట్టి ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోండి. సో మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ రివైజ్ చేయాలి డైలీ. సో అప్పుడే మీకు ఫిజిక్స్లో ఫార్ములాస్ ఈజీగా గుర్తుంటాయి అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా రివిజన్ అవుతుంది డైలీ, ఓకేనా. సో అవి మీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతాయి. మీరు డైలీ రివైజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతాయి. క్లియర్? సో ఒక్కసారి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక్కసారి వీడియో పాస్ చేసి మీరు రాయండి మీ ఓన్గా, ఎవ్రీవన్, ఆల్ ద 3 ఫార్ములాస్. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ ఫర్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ది, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ. సో మనకు ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి, ద బేసిక్ ఫార్ములా. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ tan theta మైనస్ gx స్క్వేర్ బై 2u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా, 2u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. సో ఇది మనకు ఫస్ట్ వచ్చిన బేసిక్ ఫార్ములా. సో దాని నుంచి వి డిరైవ్డ్ ద ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది tan theta. సో tan theta ఎలా రాస్తాం, సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సెకండ్ వన్, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ tan theta మైనస్ gx స్క్వేర్ బై
2u square. సో ఇక్కడ cos square theta ప్లేస్లో I wrote secant square theta, 1 by cos square theta ప్లేస్లో secant square theta. సో అక్కడ secant square theta is nothing but 1 plus tan square theta. సో ఇది the second formula, right? సో నెక్స్ట్ the third formula in terms of the range. సో ఎప్పుడు x tan theta అని మనం కామన్ తీసుకుంటే we'll get 1 minus x by r. So x tan theta of 1 minus x by r. So this is a one more equation of trajectory in terms of the range. Clear? The three equations of trajectory are clear. Understood everyone? Chalo. So this is all about the projectile motion from ground to ground. So మనం ఇప్పటివరకు చేసింది ఏంటంటే the complete projectile motion from ground to ground, right? సో మన హారిజాంటల్ రేంజ్ అయినా, సో మ్యాక్సిమం హైట్ అయినా, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అయినా, లేదంటే వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అయినా, సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ అయినా, సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాయండి. ఇదంతా కూడా గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేస్తే సో మళ్ళీ ఇక్కడ గ్రౌండ్కే రీచ్ అవుతుంది. అది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి త్రో చేస్తే మళ్ళీ ఇట్ టేక్స్ అ పారాబోలిక్ పాత్ అండ్ అగైన్ రీచెస్ ద గ్రౌండ్. ఇది ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిదంటే the next one, so the projectile motion from some height, the projectile motion from some height h, from some height h. So దీని కూడా we had to derive the formulas. Let's derive the formulas. సో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ క్లియర్గా ఐడియా ఉంది కాబట్టి సో యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దిస్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్. సో కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా కూడా వెంటనే వీడియో పాస్ చేసి స్లోగా పెట్టుకొని చూడండి, ఓకేనా? సో కన్సిడర్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద సమ్ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ హెచ్. సో ఈ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ వచ్చేసి హెచ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నిల్చున్న పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే he's throwing the object with some horizontal velocity. సో ఓన్లీ హారిజాంటల్ వెలాసిటీతోనే ఆబ్జెక్ట్ని త్రో చేస్తున్నాడు. ఈస్ థ్రోయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ సమ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. అంటే ఓన్లీ యూఎక్స్ ఉంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెట్ సపోజ్ సమ్ యూ, ఓకేనా? సో ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ 0. సో అంటే నేను ఒక బిల్డింగ్ మీద నిల్చొని ఇప్పుడు ఇలా త్రో చేస్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్ని. సో ఇలా త్రో చేస్తే ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ అ ప్రొజెక్టైల్ పాత్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ త్రో ద ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్, సో ఇలా వెళ్ళి ఇలా పడుతుంది బాల్, అవునా? బాల్ కానీ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కానీ, రైట్? సో నౌ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ యూ, సో అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ ఈజ్ 0 అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ద హారిజాంటల్ రేంజ్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద హెచ్ మ్యాక్స్? సో హెచ్ మ్యాక్స్ will be equals to height of the building, I can say. The h max, maximum height, ఒకటి ఈజీగా చెప్పేసేయచ్చు మీరు ఇక్కడ ఏంటది. సో ద maximum height is nothing but simply height of the building. The maximum height is nothing but simply the height of the building, so which is nothing but h. సో ఇదే కదా. సో ఇప్పుడు మనం రెండింటికి ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేయాలి. సో దేనికి, సో ఒకటి వచ్చేసి హారిజాంటల్ రేంజ్కి, ఇంకొకటి వచ్చేసి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కి. సో ఫాస్ట్గా ఇక్కడ డిరైవ్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ లెట్స్ డిరైవ్ ఫర్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. లెట్స్ డిరైవ్ ద ఫార్ములా ఫర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో లెట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ బి టీ అనుకుందాం. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కి మనం ఎప్పుడైనా లెట్ దిస్ బి పాయింట్ ఏ, ఈ పాయింట్ బి అనుకుందాం, అంతే కదా. సో ఏ నుంచి బికి రీచ్ అవ్వడానికి సో ఎప్పుడు కూడా వై డైరెక్షన్ మోషన్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మీకు గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ క్లియర్గా చెప్పాను. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కి సో లెట్స్ కన్సిడర్ ద వై డైరెక్షన్ మోషన్ దట్ టు ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఓకే? చలో. సో ఫస్ట్ uy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ 0 స్టార్టింగ్లో, రైట్? సో వాట్ విల్ బి ay? ay విల్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ g. ay will be equals to minus g. So next what will be distance in y direction? Displacement, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా
డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ఫైనల్ పాయింట్, ఇనిషియల్ పాయింట్కి ఫైనల్ పాయింట్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. మైనస్ హెచ్ ఎందుకు రాస్తున్నాను, మీకు ఆల్రెడీ సైన్ కన్వెన్షన్ చెప్పాను. ఎప్పుడైనా ఇఫ్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అబోవ్ అండ్ ద ఫైనల్ పొజిషన్ ఈజ్ బిలో, ఫైనల్ పొజిషన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ కంటే కింద ఉంటే సో దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, అవునా. సో లెట్ ద టైమ్ టేకెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద టైమ్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా లెట్ మీ యూస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, వై డైరెక్షన్లో కాబట్టి ఎస్వై యూవై ఏవై. ఓకే, సో ఇప్పుడు షల్ ఐ డైరెక్ట్లీ సే ఈ యూవై టర్మ్ అన్న జీరో కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం జీరో అవుతుందా, యూవై ఇంటూ టీ విల్ బికమ్ జీరో. సో ఎస్వై అంటే ఏంటి, మైనస్ హెచ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఏవై అంటే మైనస్ జీ ఇంటూ టీ స్క్వేర్. సో టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టీ స్క్వేర్, టైమ్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇక్కడ మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీటీ స్క్వేర్ బై 2, అంతేనా. సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, మనకు కావాల్సింది ఏంటి టైమ్ ఆఫ్ లైట్ టీ కదా. సో టీ స్క్వేర్ ఒక్కటి అటువైపు ఉంచేసి మిగిలిన తీసుకురండి, 2h బై జీ అవుతుంది, 2h బై జీ. సో ద టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ హెచ్ బై 2h బై జీ. సో ద టైమ్ టేకెన్ బై a body which is thrown horizontally. So the time taken by body which is thrown horizontally from some height h will be root over 2h by g. ఈ ఫార్ములాని ఎక్కడైనా చూసినట్లు అనిపిస్తుందా మనకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో, ఈ ఫార్ములాని ఎక్కడైనా చూసినట్లు అనిపిస్తుందా. మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ డీల్ చేసినప్పుడు ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కండిషన్స్ ఐడియా ఉందా. మీరు ఫార్ములాస్ మర్చిపోకూడదు. మీరు ఎప్పుడైతే ఏ రోజు చదివిన ఫార్ములాస్ ఆ రోజు మర్చిపోయారనుకోండి, సో దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఇన్ లిజనింగ్ టు ద లెక్చర్స్. సో మీరు లెక్చర్స్ వినేది ఎందుకు, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేద్దామనే కదా. సో ఆ క్రాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. ద బేసిక్ థింగ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఫార్ములాస్. సో ఒక 20 క్వశ్చన్స్, 15 to 20 క్వశ్చన్స్ మీకు ఫార్ములా బేస్డే ఉంటాయి 40 క్వశ్చన్స్లో. సో ఆ ఫార్ములాసే మీరు మర్చిపోయారనుకోండి, సో యు ఆర్ నో లాంగర్ విల్ బీ ఇన్ ద కాంపిటీషన్, రైట్. సో అందుకనేసి కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేయాలి. సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీకి సో ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ జస్ట్ ఫ్రీలీ డ్రాప్డ్, సో యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుందా. సో వి డిరైవ్డ్ దట్, లెట్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్ హెచ్. సో వి డిరైవ్డ్ ద ఫార్ములా దట్ the time taken by a freely falling body is equals to root over 2h by g. We derived the formula for the time taken by a freely falling body, t is equals to root over 2h by g. సో ఇదేనా ఫార్ములా డిరైవ్ చేసింది మనం, రైట్. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద బిల్డింగ్, ఓకే. సో అండ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఫ్రీలీ ఒక ఆబ్జెక్ట్నేమో ఒక స్టోన్ 2 balls పట్టుకున్నాడు అనుకోండి పర్సన్. సో ఒక బాల్నేమో జస్ట్ ఫ్రీగా డ్రాప్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఇంకొక బాల్నేమో ఇలా హారిజాంటల్గా త్రో చేస్తున్నాడు. ఎట్ ద సేమ్ టైం రెండింటిని కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా జస్ట్ ఫ్రీగా డ్రాప్ చేస్తున్నాడు ఒక హ్యాండ్తోని, ఇంకొక హ్యాండ్తోని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని జస్ట్ హారిజాంటల్గా త్రో చేస్తున్నాడు. సో ద టైమ్ టేకెన్ బై ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఈజ్ రూట్ ఓవర్ 2h by g, రైట్. అండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్ ఇఫ్ యూ త్రో విత్ సమ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఈజ్ రూట్ ఓవర్ 2h by g. అంటే ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా both the objects will reach the ground simultaneously. So if you just throw one object freely falling body and ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని you thrown it with some horizontal velocity u. సో ఈ బాల్ ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి let the time taken be t which is equals to root over 2h by g. ఈ h ఏంటిది, h is the height of the building. సో ఈ బాల్ కూడా ఇలా వస్తుంది. సో ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ద టైమ్ టేకెన్ బై ఇట్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ 2h by g. అంటే both the balls will reach the ground simultaneously. Freely falling body and the ball which is thrown with some horizontal velocity from some height. సో రెండింటి కూడా టైం టేకెన్ సేమ్, అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా దే రీచ్ ద గ్రౌండ్ సైమల్టేనియస్లీ, ఓకేనా. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ ఫర్ యువర్ IPE ఎగ్జామ్, 4 marks క్వశ్చన్.
చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? చలో. సో వీ గాట్ ద ఏం ఫైండ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫైండ్ చేసినాం. సో లెట్స్ గో ఫర్ హారిజాంటల్ రేంజ్ ఫార్ములా. లెట్స్ డిరైవ్ హారిజాంటల్ రేంజ్. సో హారిజాంటల్ రేంజ్కి హారిజాంటల్ రేంజ్కి వీ షుడ్ కన్సిడర్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ మోషన్. హారిజాంటల్ రేంజ్కి వీ షుడ్ కన్సిడర్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ మోషన్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకోవాలి ఎక్స్ డైరెక్షన్ మోషన్? సో సేమ్ డయాగ్రామ్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకోవాలి? సో ద పాయింట్ ఏ నుంచి, లేదంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి, అంతేనా? సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి, లేదా ఇది ఈ పాయింట్ రెండు సేమే కదా వర్టికల్గా. సో నౌ లెట్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద x direction. So the initial velocity in the x direction is equals to u. The initial velocity in the x direction is u. So whereas the ax will become 0. The ax will become 0, right? So whereas the distance covered in the sx is equals to, let it be the range r. So let the time taken is equals to the time of flight. అంతే కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి టైం టేకెన్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి the time taken will be equals to time of flight. So ఇప్పుడు, so what we can write the formula? Let me use the formula. S is equals to ut plus half at square. Same formulas, just kinematic formulas use చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో sx is nothing but range r. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం జీరోనా? ఎందుకు? ax 0 కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ux is nothing but u into t is nothing but the time of flight. So therefore the range is equals to u into, so what is time of flight formula? Root over 2h by g. Root over 2h by g. So therefore the range of the horizontal range of the body which is projected with some horizontal velocity u from some height h is equals to simply u into root over 2h by g, or u into time of flight. Its horizontal initial velocity into time of flight. Clear? So వచ్చాయి 3 ఫార్ములాస్ మనకి. ఫ్రమ్ సమ్ హైట్కి 3 ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసాం కదా. సో మ్యాక్సిమం హైట్ వచ్చేసి హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అవుతుంది. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ వచ్చేసి రూట్ ఓవర్ 2h by g అవుతుంది. సో వేరాస్ ద రేంజ్ వచ్చేసి u into root over 2h by g. So write all these formulas at one place. So projectile motion from some height h. Projectile motion from some height h. So from some height h. So దీనికి what are the formulas that we have seen? The h max is equals to, the first thing, let's suppose the h max. So h max is nothing but simply height of the building itself. So height of building. Whereas the horizontal range is equals to u into the time of flight. So which is equals to u into, లేదంటే first time of flight రాయండి. So the time of flight t is equals to root over 2 into height of the building, let it be h by g, right? So then horizontal range formula is equals to u into time of flight, which is nothing but u into root over 2h by g. Root over 2h by g. Okay na? So these are the formulas that we should remember for the projectile motion from some height h. So దీనికే shall we derive the formula for equation of trajectory? For the same concept, projectile motion from some height h ki, so equation of trajectory find చేయొచ్చా? సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఓన్గా కూడా చేయొచ్చు. The equation of trajectory. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీకి మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్ డైరెక్షన్ మోషన్ తీసుకోవాలి, వై డైరెక్షన్ మోషన్ తీసుకోవాలి, అంతేనా? సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి త్రో చేసాం? ఫ్రమ్ సమ్ హైట్ హెచ్. ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్సన్, ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ u, x is equals to u, so that the path followed by the object is this one, and then this will be the horizontal range r, right? సో ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ పారామీటర్స్, వై డైరెక్షన్ పారామీటర్స్ రాయండి ఇక్కడ. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ పారామీటర్స్ రాస్తే
So what is the x direction lo? What are the different terms that we have? Ux is equals to simply u, ax is equals to 0, right? So next, let the distance traveled in the x direction. So let ఏదన్నా ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా, సమ్ జనరల్ పాయింట్ ఇక్కడికి, ఈ పాయింట్ బాడీ ఇక్కడికి రీచ్ అయింది అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ రీచ్డ్ సమ్ పాయింట్ px, y. సో అంటే xలో ఇట్ కవర్డ్ ఏ డిస్టెన్స్ x. సో వెరాస్ వైలో ఇట్ కవర్డ్ ఏ డిస్టెన్స్ బాడీ, వైలో ఇట్ కవర్డ్ ఏ డిస్టెన్స్ సమ్ y. So the distance covered in the x is equals to x, the distance covered in the x is equals to x. So next, let the time taken t is equals to some t itself. So ikkada em rayochu, the sx is equals to uxt plus half ax t square. So ikkada ee ax t square however 0. So x is equals to ux ante enti u into t place lo t. So ikkada nunchi nenu em chestanu ante t is equals to, let's write x by u. T is equals to x by u, right? So ఇప్పుడు y direction లో చూడండి, uy is equals to 0, uy is equals to 0, ay is equals to minus g, the acceleration due to gravity. So the distance covered in the y till this point will be equals to y. Then let the time taken t is equals to t itself. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే, let's use the same formula, sy is equals to uyt plus half ay t square. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద sy అంటే y, uy 0 కాబట్టి ఈ టోటల్ టర్మ్ 0 అయిపోద్ది. సో హాఫ్ ఇంటూ ay ఈజ్ మైనస్ g ఇంటూ t. సో వాట్ ఈస్ t? సో ద t షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్, లెట్స్ రైట్ x by u రాద్దాం. షల్ ఐ రైట్ x by u? సో t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x by u. సో దట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది చూడండి, మైనస్ gx square by simply 2u square. So this is the equation of trajectory. Y is equals to minus gx square by 2u square. So అక్కడ గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్కి ఏమొచ్చింది మనకి, x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. So ఇక్కడేమో simply minus gx square by 2u square is the formula for equation of trajectory. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇక్కడ మనకి ప్రొజెక్టైల్ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్లో జస్ట్ ఓన్లీ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ u ఉంటుంది, ఓకేనా? సో దానికి మనం డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసాం. ఇక్కడ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ ఐ రోట్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. సో ఈ 3 ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ ద రేంజ్, దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ ఫర్ ద projectile motion which is thrown at some height h, from some height h. Okay na? So with this we'll wind up today's lecture. So and we'll meet in the next lecture with again the projectile motion concept itself. ఎందుకంటే ఇంకా మనం projectile motionలో ఒక్క న్యూమరికల్ కూడా చేయలేదు. సో మీకు కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఒకసారి చెప్తే గుర్తుంటాయి అనేసి ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ లెక్చర్ అండ్ దిస్ లెక్చర్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ లెక్చర్లో ఐల్ టేక్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ విచ్ వర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంసెట్. ఓకేనా? సో అండ్ ఐల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. సో మీరు ఆ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని షార్ట్కట్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలిస్తే యూ కెన్ క్రాక్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, ఎంసెట్ అనే కాదు. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈజ్ ఈవెన్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ జేఈ మెయిన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? మీకు ఇక్కడ ఎంసెట్ అని చెప్తున్నాను, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బియాండ్ ఎంసెట్ యాజ్ వెల్. ఇన్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్లో యూ కెన్ క్రాక్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. సో చలో గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ lecture. Thank you. Keep studying. Happy learning.